Mr. Miller, my name is Jacob Milton. I'm working for Weekly Bangladeshi and a publication called We Are the People and Nagarik TV. As you know, that Bangladesh and Dhaka is another hot place like Gaza. It will become a Gaza Strip very soon if free and fair election is not going to take place. Bangladesh is a sovereign country where 90 to 95% of the people are in favor of democracy and free, fair, participatory and inclusive election. Citizens of Bangladesh become very optimistic once America starts playing a role concerning human rights and democratic process. All major political parties except Awami League are working with His Excellency Peter Haas and other diplomats from other nations. Why must the US government discuss the Bangladesh issue with India? Does it not indicate that our country has already been sold to India by the current regime of Bangladesh? Does the US needs India's concurrence do anything in Bangladesh? Let me just say what I have said many times, which is we support free and fair elections in Bangladesh. We think the future of the Bangladeshi government should be determined by its people, full stop. Three-time Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia, there's a media report that she was being poisoned and ill-treated while she was in government custody. Now, they're not allowing her to go abroad to have adequate treatment, and she's dying. UN already made a request for her treatment in abroad. Does America has any plan to make the same request? Let me take that question back. America and Europeans are demanding free, fair, and participatory election in Bangladesh. And current ruler, Hasina Sheikh, is holding the power since 2009. Does America aware that due to the Indian influence, due to the Indian direct and indirect support for Awami League and Hasina Sheikh, there is logical and impossible for Bangladeshi people to have a voting right and have a free, fair, and participatory election, number one. And I have a second question is, Hasina Sheikh held a press conference last night. At the conference, she made some inflammatory and derogatory comments which is concerning the security of US Ambassador, His Excellency Peter Haas. Very few people in the world understand the body language and mockery of Hasina Sheikh. She did the same thing while August 4, 2018, Marsha Barnicate's car came under attack under the direction of same Hasina Sheikh. She is making the same joke and same mockery, sitting down at a press conference and making mockery. So let me, I think I get the question. Let me just say that we have made clear that we expect the government of Bangladesh, as we expect every government, to comply with their obligations under the Vienna Conventions for the safe protection of diplomats. And with respect to your first question, as I've said before, as I said yesterday, the holding of free and fair elections is the responsibility of everyone, all political parties, voters, government, civil society, and the media. And what we want in Bangladesh is the same thing the Bangladeshi people want, which are free and fair elections. Hello. কে বলছেন? Yes, hi. This is Jacob Milton. I'm an editor of a newspaper named We Are the People. Also, I am a human and civil rights activist based in New York, USA. Sorry, I can't hear you clearly. Who's speaking, please? Yes. Are you the Additional Commissioner of Detective Branch of Dhaka Metropolitan Police? Yes, I am Additional Police Commissioner DB. Mr. Commissioner, most of the people of Bangladesh and outside world believe that all of the so-called terrorist attacks in Bangladesh, including attack on Holly Artisan Bakery on July 1st, 2016, had been orchestrated by Bangladeshi government itself to justify their killing of the member and leader of the opposition whom they try to portray as terrorists. As a law enforcement higher official, do you agree with this statement? Yes. You are the Additional Commissioner of Detective Branch of Dhaka Metropolitan Police. You must have known or been aware of the government's controversial activities at present and in the past.
We believe that BDR Pilkhana massacre took place with the permission of Hasina Sheikh. As an officer of law enforcement, I can understand your position, but wouldn't you agree that Hasina Sheikh did not allow military to rescue those officers purposely? Yes or no? Yes, yes. Your department asked the court to allow them to bring in members and leaders of the opposition for interrogation, which, as we all know, is also known as remand. Once someone is remanded, you either kill that person or beat him or her to the point of paralysis. Is this policy set up by this government? Yes, yes, yes. Mr. Commissioner, in 2013, near Shahbag Crossing, Awami League MP Pankaj Devnath threw a petrol bomb on a bus belongs to Bihango Poribohan. That attack killed 11 innocent civilians. There's heinous crime described by another Awami League leader in Barishal. You guys are not investigating those type of incidents, but doing witch hunt to people, those who commit no criminal offense. Sorry, I cannot. I cannot case regarding. No, I'm not interested to talk you anymore. Sir, would you be kind enough to give me your name? No. I am not obliged to give my name. Are you scared to provide name because you are talking to someone whose voice goes worldwide? No. Why am I scared? Okay. Well, I'll tell my audience that how corrupt you guys are. Getting paid by the people, but working for a party belongs to this unelected government. That's what you guys are. আপনার দাদা, ওনার নামটা আবার একটু বলবেন? আমার দাদার নাম পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, মৃত। পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। উনি, আপনি আমাকে বলেছেন, উনি সরাসরি শেখ মুজিবের বাবা লুৎফর রহমানকে চিনতেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। উনি আমাকে বলেছেন যে লাল মিয়া, ওনার ডাক নাম ছিল লাল মিয়া, এবং আমার দাদা যিনি, তার সঙ্গে ওনার একটা সম্পর্ক ছিল, কম বেশি সম্পর্ক ছিল। ওকে, উনি যেতেন। অর্থাৎ আপনার দাদা লুৎফর রহমানকেও চিনতেন, শেখ মুজিবের বাবার ডাক নাম ছিল লাল মিয়া, যেটা আপনি এইমাত্র বললেন, এবং লুৎফর রহমানের বাবার নাম ছিল শেখ আব্দুল হামিদ। আপনি আমাকে শোয়ের আগে বলেছেন আপনার দাদু শেখ আব্দুল হামিদকে চিনতেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। এখন আপনার দাদু শেখ আব্দুল হামিদকেও চিনতেন, আপনার দাদু লুৎফর রহমানকেও চিনতেন। আপনার দাদু শেখ আব্দুল হামিদ এবং লুৎফর রহমান এদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন? আমার দাদু পরিষ্কারভাবে আমাদের বলেছে যে, দেখুন, একটু ঘটনা এখানে বলা দরকার, কারণ কেন কথাটা উঠলো সেটাই শুধু বলছি। যে 1970 সালে যখন মানে ইলেকশন হবে, তার সেই সময়টা বাংলাদেশে জাতীয় গণমুক্তি দল বলে একটা দল তৈরি হয়েছিল, যেটা দলটা হিন্দুরা তৈরি করেছিলেন, যার প্রতীক ছিল মোমবাতি। তা সেই হিন্দু নেতারা যখন বিভিন্ন হিন্দু এলাকায় বেরিয়ে পড়লেন যে তোমরা এবার আমরা হিন্দু প্রার্থী দেবো, তোমরা হিন্দুদেরই ভোট দেবে, তখন আমার দাদা খুব পরিষ্কারভাবে হিন্দু নেতাদের বলেছিলেন যে দেখুন, আপনারা কিছু করতে পারবেন না, করলে শেখ মুজিবই কিছু করতে পারবে। তা আর শেখ মুজিবও তো হিন্দুই, আমাকে পরিষ্কার বলছে শেখ মুজিবও হিন্দু। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তাহলে শেখ মুজিবকে কেন দেবে, বলে শেখ মুজিব তো হিন্দুই। আমি বললাম কি করে বলছো তুমি যে শেখ মুজিব হিন্দু? বললো শেখ মুজিবের বাবা লাল মিয়ার দাদা ছিলেন নারায়ণ পাল, সেই নারায়ণ পাল হাড়ি পাতিলের কুমোর পাল ছিল, মানে হাড়ি পাতিল তৈরি করতেন ওরা। তা কোনো একটা ভুল করার জন্য বা গর্হিত কাজের জন্য তখনকার দিনে হিন্দু সমাজ খুব কঠোর ছিল, যে কোনো ভাবে ওরা পরিত্যক্ত হয়, ধোপা নাপিত ব্রাহ্মণ ওদের বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য ওরা বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আচ্ছা, একটু হিন্দুই। ডক্টর বিশ্বাস, আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি। আপনার দাদু বলেছে লুৎফর রহমানের দাদা, অর্থাৎ
শেখ আব্দুল হামিদের বাবা ছিল নারায়ণ চন্দ্র পাল। হ্যাঁ, ফ্রান্স থেকে এক ভদ্রলোক, বর্তমানে স্বৈরাচার বিরোধী, উনি কিছু কথাবার্তা বলেন। আমাকে এই ভিডিও, ওনার একটা দুইটা ভিডিও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ভালো কথা বলেন এবং উনি কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ করেন, কথাগুলো আমার কাছে খুব ভালোই লাগে। আমি দুইটা ওনার ফ্রান্স থেকে যে ভদ্রলোক কথা বলে তার বোধহয় আমি তিনটা ভিডিও দেখেছি। এই শুধু এই দেখেছি তিনটা ভিডিও, গত রাত্রেই দেখেছি। কেন দেখেছি? ওই যে বাংলাদেশের এক ভদ্রলোক, উনি ওনাকে একরকম থ্রেট করে একটা কথা বলেছে, এই জন্যই আমি কথাটা বলছি। ফ্রান্সের যে ভদ্রলোক কথা বলেন, ওই ভদ্রলোকের নাম পিনাকি ভট্টাচার্য। পিনাকি ভট্টাচার্য কথা বলে উনি জোক আকারে খুব ভালোভাবে একটা কথা সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উনি বলে জয় বাংলা করে দিয়েছে, জয় বাংলা হয়ে গিয়েছে। তো ওনার কথাটা আমার কাছে কিন্তু মজাই লাগছে, কারণ জয় বাংলা আর বিসমিল্লাহ এর ভিতরে অনেক তফাৎ। উনি বিসমিল্লাহ বলে নাই, উনি জয় বাংলা বলছে। তো আমার কাছে কথাটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশে গুম করা শুরু হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশে ধর্ষণ শুরু হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংক লুট করা হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে লগি বৈঠা দিয়ে রাস্তায় মানুষকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চুরি করা হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের ভোটকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, জয় বাংলা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে 3 টাকার কিলোওয়াট 33 টাকায় কেনা হয়েছে। এখন ফ্রান্স থেকে পিনাকি ভট্টাচার্য যদি বলে যে জয় বাংলা করে দেয়া হয়েছে, আমার কাছে শব্দ, ওনার এই শব্দের ব্যবহারটা খুবই ভালো মনে হয়েছে, সময়োপযোগী মনে হয়েছে, বিষয় ভিত্তিকে আমি এটাকে দেখি অত্যন্ত সুন্দর একটা আবিষ্কার। এখন হাসিনা শেখ স্যাংশন আসবে, এখানকার আমেরিকায় তাদের স্থাবর অস্থাবর সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, এগুলো জানার পরে সে বেনজিরকে চিন্তা করে নাই, কোন আর্মির জেনারেলের বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে চিন্তা করে নাই, কোন পুলিশ অফিসারের বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে চিন্তা করে নাই, কোন সেক্রেটারির বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে চিন্তা করে নাই। সে চিন্তা করছে কাকে নিয়ে? জয় আর পুতু। টোটাল সাবজেক্ট কি জানেন? নফসি নফসি। শেষ বিচারের দিন সব নবীরা বলবে নফসি নফসি, শুধু আমাদের রাসূল বলবে উম্মতি। একটা কথা মনে রেখেন, হাসিনা শেখ নারায়ণ চন্দ্র পালের বংশধর, সে নফসি করো, উপরে ফেইথ নাই। আমরা বলবে না যে নফসি নফসি, আপনারে নিয়ে সে আমেরিকা সুপারিশ করবে, খেতা পড়েন, সে ওখানে নফসি নফসি, জয়ী জয়ী, পুতি পুতি এইটা পড়বে। ওখানে বলবে না বেঞ্জি বেঞ্জি, এটা বলবে না, ফারুকি ফারুকি এটা বলবে না, এই কাদেরি কাদেরি, ওবাইদি ওবাইদি এটা বলবে না, সালমানি সালমানি এটা বলবে না, বলবে নফসি নফসি, পুতি পুতি, জয়ী জয়ী। তোমার জন্য ইলিয়াস আলী হারিয়ে গেছে, তোমার জন্য ব্রিগেডিয়ার আজমি হারিয়ে গেছে, তোমার জন্য মীর কাসেম আলীর ছেলে ব্যারিস্টার আরমান হারিয়ে গেছে, তোমার জন্য বাংলাদেশের হাজার হাজার মা বোনদের ঘর খালি হয়েছে, স্বামী হারা হয়েছে, বাবা হারা হয়েছে। এরপরও নির্লজ্জ হারামজাদি বেটি তুমি ওখানে বসে বসে বলো আমি নির্বাচনে না জিতলে চলে যাব। তোমার চামড়া খুলে জিপিও সামনে ঝুলানো হবে তুমি যদি দেশে থাকো। এখানে যে তার স্ত্রী ছিল কৃষ্ণার সাথে তার সম্পর্ক জিরোর পাতায়, আর আরেকটা হচ্ছে কৃষ্ণা তার আগের হাজবেন্ড তার কাছে ফিরে গেছে। আর আরেকটা সাবজেক্ট, এই কথাটা এর আগে আপনাদেরকে একবার বলেছিলাম, এই কথাটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না, সেটা হচ্ছে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এবং কৃষ্ণা, তাদের এটা ছিল ওপেন ম্যারেজ। আপনি ওপেন ম্যারেজটাকে একটু আপনি যদি একটু দর্শকদের বোঝার জন্য ব্যাখ্যা করেন, কারণ আমি যদি ব্যাখ্যা করতে যাই সবাই বলবে আমি গালি দিতেছি। ওপেন ম্যারেজ বলতে আসলে মানে এটা বোঝানো হয় যে ওই ছেলে সেও চাইলে অন্য যে কোনো নারীর সাথে সম্পর্ক করতে পারবে এবং ওই মেয়ে চাইলেও সে অন্য যে কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক করতে পারবে, অর্থাৎ তাদের মাঝে মানে সম্পর্ক থাকলেও ওই কমিটমেন্ট নেই যে একজন পরকীয়াতে জড়ালে অন্যজন যেন কোনো বাধা দিতে না পারে, সেটা কি ওপেন ম্যারেজ? প্রশ্ন যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত পুলিশ এবং র্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তা আমেরিকাতে গিয়ে তারা আমেরিকান সরকারের সাথে বাংলাদেশকে নিয়ে মিথ্যাচার করেছে এবং এসব কর্মকর্তাদের নাম এবং তাদের মিথ্যাচার নিয়ে
আমি জানতে পেরেছি যে আপনার কাছে কিছু এক্সক্লুসিভ তথ্য রয়েছে, তো সেটা যদি একটু দর্শকদের সাথে আপনি শেয়ার করেন। বাংলাদেশের আমি আপনাদেরকে বলি, বর্তমান পুলিশের যে আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, তার ন্যাশনাল আইডি নাম্বার আমি গতকালকে টিটু ভাইকে দিয়েছি, যদি স্ক্রিনে টিটু ভাই দেয় দিতে পারে। চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ওনার ন্যাশনাল আইডি নাম্বার 8224061617। আব্দুল্লাহ আল মামুন উনি যখন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নে ছিলেন তখন আমেরিকান অফিসিয়ালদের সাথে যথেষ্ট মিথ্যাচার করেছেন, বলেছেন যে বাংলাদেশে জঙ্গি আছে, বাংলাদেশে এই আছে সেই আছে, অথচ তথ্যগুলো ছিল। আর আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উনি ছিলেন 17 কোটি মানুষের ভালোবাসার পাত্র, শ্রদ্ধার পাত্র, একজন আইকন। ইসলামিক আন্দোলন বলতে তার আন্দোলনটা পরে, কিন্তু তার আগে ইসলামিক চিন্তা চেতনা, তাফসির, মাহফিল, ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং বোঝার অনুভূতি মানুষ আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর কাছ থেকে শিখেছে, জেনেছে, বুঝেছে, তার হাত ধরে আবার মুসলমান হয়েছে, বারবার তাকে শ্রদ্ধা করার জন্য সামনে ছুটে গিয়েছে। আমি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আমার মেমোরিতে ব্যাক করে যায় 93-94 সালে। পাশাপাশি আমারই ডাইনিং টেবিলে বসে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আমার সুযোগ হয়েছে ওনার আদর নেয়ার, ওনার স্নেহ নেয়ার, ওনার দোয়া নেয়ার, যার হাত ধরে আমার মতো হাজারো পথহারা মুসলমান আবার পথে ফিরে এসছে। তো উনি আমেরিকাতে গিয়েছিলেন তাহলে? জি, উনি শুধু যাননি, ওনার একটা কথা আমার মনে পড়ে, তখন ঘাদানি বাংলাদেশের বুড়ি হারামজাদি ভারতীয় দালাল, জাহান্নামের ইমাম, এরা যখন ঘাদানি করছিলেন এবং ওই সরওয়ার্দী উদ্যানে একটা ড্রামা পাতাইছিলেন, তখন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উনি নিউ ইয়র্কে আসলেন। নিউ ইয়র্কের কতগুলো পাচাটা কুত্তার বাচ্চা তারা স্লোগান শুরু করলো। আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উনি 96 স্ট্রিটে মসজিদে ওয়াজ করতে যাবেন, তাফসীর করতে যাবেন। আমরা সবাই আমাকে ইব্রাহিম চৌধুরী, আমেরিকার নিউ ইয়র্কের মুরব্বী, উনি আমাকে বললেন, বাবাজি আমরা যাব ওখানে। তারা স্লোগান করতে গেল। আমার একটা কথা এখনো মনে আছে, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যখন 96 স্ট্রিট মসজিদে গেলেন, উনি মসজিদে যাওয়ার পরে তারা স্লোগান করতেছিল এই কতগুলো কুত্তার বাচ্চা হারামজাদারা ভারতের পয়সা নিয়ে। তখন তাকে বলা হয়েছে, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী অনড় ছিলেন, একজন সত্যিকারের মুসলমান, যিনি ঘুরে বলছিলেন আপনারা যদি আমাকে থাপ্পড় মারতে চান, ঘুষি মারতে চান, মারতে চান, আসুন একটু মেরে আমাকে একটু সময় দেন, আমি ভিতরে তাফসীর করব। আনার নামক বস্তু, ওরা তো আসলে মানুষ নামেরই যোগ্য না। ওরা কি আসলে মানুষ? বলে ওরা মানুষ না, ওরা ছাত্রলীগ। ওরা মানুষ না, ওরা যুবলীগ। ওরা মানুষ না, ওরা আওয়ামী লীগ। ওরা মানুষ না, ওরা কুত্তা লীগ। তো এগুলো যদি হয়, তাইলে এই মানুষরূপীগুলোর কাছ থেকে মানুষের আচরণ বাংলাদেশের কেউ আশা করে আমার কেন যেন তা মনে হয় না। কোন একটা মানুষ এসে যদি বলে আমি আওয়ামী লীগ করি, আমি তার চেহারার মধ্যে আমি একটা শুয়োর দেখি, আমি একটা হায়না দেখি। এখন আমি কি বলছি আওয়ামী লীগের 110% লোকজনরা খারাপ? না, আওয়ামী লীগের 2-4-5টা ভালো মানুষ আছে, দেশপ্রেমিকও আছে, এবং আওয়ামী লীগেরও 2-4টা লোকজন আছে যারা ইন্ডিয়ারে হেট করে, আমি এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স যদি আমরা বিবেচনা করতে যাই, তাইলে 95%, 96% এরা হলো মানুষরূপী হায়না। আনারের মতো লোক এত অত্যাচার করেছে তার কনস্টিটিউয়েন্সিতে। সে শুধু খুনই করায় নাই, সে বহু ধর্ষণের সাথে জড়িত, বহু ধর্ষণের সাথে জড়িত। আজকের আনারের যেই মেয়ে কান্নাকাটি করছে,
ওকে রাস্তার ভিতরে জুতা পেটা করে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তোর বাপ যখন জীবিত ছিল তুই নিজে কত জায়গায় গভর্নমেন্ট অফিস আদালতে গিয়ে তুই তোর ক্ষমতা দেখাইছিস, কত অফিস আদালতে গিয়ে লোকজনের চাকরি খাওয়ার ধমক দিছিস, কত মহিলাকে নির্যাতন করেছিস, মহিলা কলেজে গার্লস স্কুলে গিয়ে এই আনারের মেয়ে লোকজনকে ধমক দিত, মেরে ফেলার ধমক দিত, চাকরি খাওয়ার ধমক দিত, ঘুষের নেগোসিয়েশন করত। তো যখন এখন এসে কান্নাকাটি করে, মতো লোকজন যদি তার বান্ধবী তৌফিকা করিমের জাইঙ্গা কান্দে নিয়ে রাস্তায় হাঁটে আর বলে জয় বাংলা, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে? কিছু থাকবে না তো। এই আনিসুল হকের মতো লোকরা এই কাজগুলো করতে পারে। এখন আনিসুল হক সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। সাবজেক্টটা কি, এই ব্যক্তিটাকে, এই ব্যক্তিটা হোয়াই হি বিকাম সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য বেনিফিশিয়ারিজ অফ হাসিনা, হোয়াই হি বিকাম সো ইম্পর্টেন্ট আমি আপনাকে বলি। বাংলাদেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য যেই লোকটা বাহাইন্ডে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে ওই লোকটার নাম আনিসুল হক। বাংলাদেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য তারা যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এই টোটাল সাবজেক্টটাকে মানুষের সামনে ভুয়া ভাবে ফেক ওয়েতে তুলে ধরার জন্য একজন লোক পিছনে বসে কাজ করছে, ওই লোকটার নাম আনিসুল হক। Mr. Miller, my name is Jacob Milton. I'm working for Bangladeshi weekly newspaper and We Are the People. I have a question. Last October 28th, under the direction of Hasina Sheikh, the Prime Minister of Bangladesh, the armed cadre of Awami League, wearing police uniform and using petrol bomb and gunpowder, killing innocent civilians, destroying the property of the government as well as publics, and that ruling party is describing that those attacks took place by the opposition party, and they are doing it for the last 14 years. I think internationally everyone recognized that all of the attacks called terror attack or anything, as you are mentioning some terror group all over the world, it is the one of the ruling parties armed cadre, Satru League and Jubo League and some other people. Does America have any plan to designate them as a terrorist organization? So I think that everything I said in response to the previous question on Bangladesh applies here. And I will say that we have made clear that we will take actions if necessary to support democracy in Bangladesh. And I would never preview those from the podium. Go ahead. Two more and then we'll finish up.